आज की कॉन्फ्रेंस के मुख्य भाषणकर्ता सरदार सतनाम सिंह मालिक जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਲਿਕ। कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल जी, वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह जी, सरदार तरलोचन सिंह जी, डॉक्टर दलजीत कौर सेखों जी, मैं तुहाडा सब का धन्नवादी हाँ कि पंजाबी यूनिवर्सिटी के पंजाबी विकास विभाग ने पंजाब के एक बहुत ही भखदे विषय पर कॉन्फ्रेंस रखी है और इस अहम कॉन्फ्रेंस विच मैनू अपने विचार प्रगट करने का मौका दिता। जिस तरह ठंडल होरां ने दस्सिया कि पंजाब दे पंजाबी समाज की जिहड़ी दशा ते दिशा है वो बहुत ही नाजुक ते गुंझलदार बनी हुई है। जो मैं अपना जिहड़ा की नोट एड्रैस है जिहड़ा लिखिया उहदे विच कोई मैं अंकड़े इकट्ठे करने की कोशिश नहीं की। ये जर्नलिस्टिक व्यू है जिहड़ा 3-4 दहाकियां तो प्रैस च बैठ के मैं लिख रहा, पढ़ रहा, सोच रहा, जो दूजे अखबार लिख रहे हैं वो उन्होंने ऑबजर्व कर रहे हैं। क्योंकि अंकड़े तो जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दीयां 2 किताबां ये पंजाब की आर्थिकता, पंजाब की पेंडू आर्थिकता, वो बहुत वड्डे दो संग्रह आ। उन्होंने अंकड़े जोड़े और इन्होंने सारे विषयों बारे ਜਿਹੜੇ पंजाब के भखदे विषय आ उन्होंने बारे वो लिखी हुई शामिल है। होर भी यूनिवर्सिटी दी बहुत सारिया पब्लिकेशनस हैगियां, अंकड़े तुसीं उहदे चों देख सकते हैं। मेरी जो मैं लिखा वो जिहड़ा जर्नलिस्टिक ऑबजरवेशन है कि मैं उत्थे बैठ के पंजाब की सोसाइटी को की ऑबजर्व कर रहा तो मैं बिना बहुते दूजी गल मैं ये कहना चाहना कि मेरिया ऑबजरवेशन जिहड़ियां हैगियां ये अंतम सच नहीं है। मैं कोई अथॉरिटी नहीं है कि पंजाब के इन्ने भखदे गुंझलदार मसलों बारे कोई फाइनल राय दे सका। ये जी तो अपना ही एक समूहिक फर्ज है साडा पढ़न लिखण वाले लोगों का जो यूनिवर्सिटी बैठे या अखबारों के दफ्तर च काम करते हैं कि असीं अपनी समाज बारे चिंता करिए, चिंतन करिए तो कुछ रस्ते जोड़े वो लभण की कोशिश करिए। इस तरह का एक यत्न ही है कि मेरे को कोई अंतम सच नहीं है। अजोका पंजाबी समाज इस समय बहुत ही गहरे संकट विचों गुजर रहा है। किसी भी खिते का मीडिया उस खिते के समाज का दर्पण होंदा है। उस दर्पण विचों सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाता है। पंजाब के मीडिया में छपियां खबरों ते इश्तिहारां विचों भी इत्थों के समाज की तस्वीर साफ साफ नज़र आ रही है। सवेरे सवेरे उठ के जदों गेट तो अखबार चुक के लिआंदा हाँ तो अखबारां खाण नूं आउंदियां। बहुते अखबारां दे पहले सफ़े ते लगभग हर ही रोज़ किसी न किसी किसान के खुदकशी की खबर छपी हुई। खुदकशी करने वाले किसान बजुर्ग ही नहीं होंगे, सगों उन्होंने नौजवान चेहरे भी शामिल होंगे। मैं अक्सर नीज ला के उन्होंने चेहरों में देखता हाँ। मेरा अपना संबंध दरम्याने किसान परिवार नाल रहा है, इसलिए कई बार मैंने महसूस होता है कि मेरे अपने परिवार का ही कोई जी जिंदगी नूं अलविदा कह गया। मेरिया अखां हंझुआं नाल भराउंदियां हुण तां शहरां विच भी गरीबी तो तंग आके परिवारां वालों समूहिक तौर पर खुदकशियां करन या किसी औरत वालों बच्चों समेत खुदकशियां करन दी खबरां आउण लग पईआं। इस तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ बैंकों के ATM लुट्टण या कुੱਟ के ले जाण, कारां ते होर वाहन लुट्टण वाले नौजवान गुरोहां दे फड़े जाण दीआं खबरां, नशे लई पैसे ना देण कारण किसी नौजवान वालों अपने बाप या मां नूं कतल करन या दुखी होकर किसी बाप वालों अपने ही नौजवान लड़के नूं गोली नाल या किसी तेज धार हथियार नाल मार देण दीआं खबरां भी अक्सर पढ़न नूं मिलदियां। हैरोइन समैक ते होर नशीले पदार्थां की समगलिंग करने वाले नौजवानों दीआं खबरां पुलिस वालियां समेत छपियां हुंदियां। ट्रैवल एजेंटां वालों नौजवानों नूं बाहर भेजण, विदेश जाण वाले नौजवानों के राह विच ही गुम हो जाण या किश्तियां दे विच डुੱਬ जाण कारण माल्टा कांड या पनामा कांड वापरन दीआं खबरां भी छपदियां। राज विच डेरियां दे फैलदे साम्राज, डेरियां विच जुड़दियां भीड़ां ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਛਪਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
इस कारण बहुते सरकारी स्कूलों की हालत अज ये हो गई है कि सिर्फ गरीब परिवार जो गैर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को वधेरे फीसां दे के दाखिल नहीं करवा सकते, वो ही अपने बच्चों को इन्होंने स्कूलों में भेजने लिए मजबूर हैं। इन्होंने स्कूलों में वधेरे गिणती में बच्चे दलित ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਅਮਲਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕਟਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਟਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬੇਹੱਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਛਪਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਾਂ +2 ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਚਾਰ ਛਪਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗਹਿਣੇ ਉਤਰਵਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਈਲੈਟਸ ਵਿੱਚ 6.5 ਜਾਂ 7 ਬੈਂਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਾਜ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਲਝੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1978 ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਾਰ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਲਝਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। 1966-67 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਨਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 80ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਜੋ 80ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਜ਼ਾ 1,25,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੁਝ ਅਮਨ ਚੈਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰਮਾਇਲ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 95% ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1966-67 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਨਅਤ ਖੇਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜ ਦੇ 2-3 ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰ ਮੇਚਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹੇ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫੇ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। UNO ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੀਟਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ BT ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਦੇ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ BT ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ BT ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਧਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 50% ਤੱਕ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 70% ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਧ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੀਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ 4-5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਲ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਠੇਕੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਹ ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਫੀਮ, ਡੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਠੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਘਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 8, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਾਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦੇਜ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਰਮ ਰਾਹੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2,77,00,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ 'ਚ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1,000 ਬੰਦਾ ਚੜੂਗਾ ਤਾਂ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬੂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੇ ਉਹ ਆਖਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਨਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 17.5 ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 7-7.5 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ 2-2.5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪੈਟਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਰੋਹ ਬਣਾਇਆ, ਵਹੀਕਲ ਵਾਹਨ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ATM ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ JVC ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ATM ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹੀਕਲ ਜਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡਿਪਰਾਈਵਡ ਪੀਪਲ ਆ, ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਣ। ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਧੋਗਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।